السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، وقال فی موضع آخر والذین اوتوا العلم درجات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ معزز صدر جلسہ، اسٹیج میں تشریف فرما معزز علماء کرام، سامعین حضرات، پردہ نشین خواتین اسلام، دوستو، بزرگوں، آپ کی پلاسبورا کی دھرتی میں پہلی بار حضرت مولانا نور محمد بردوانی تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے کٹیہار علاقے میں بھی، بہار میں بھی مولانا نور محمد بردوانی کی تقریر بہت اچھی ہوتی ہے بنگلہ زبان میں، خصوصاً موت و حیات اور جنت و جہنم پر بڑی اچھی تقریر ہوتی ہے بنگلہ میں۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ میرے 10-15 منٹ کے بعد ہی مولانا نور محمد بردوانی تشریف لائیں گے۔ ابھی بنگال، بنگلہ دیش کے ٹاپر خطیبوں میں شمار ہو رہا ہے ان کا، اس لیے آپ ان کی تقریر کو سنیں گے۔ یہاں خصوصی مقرر کی حیثیت سے ہے، اور اردو زبان نہیں، وہ بنگلہ زبان میں اور بڑی مزیدار انداز میں آپ کو سنائیں گے۔ دوستو، بزرگوں، میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ علماء اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب لوگ تو ڈر ہی رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ مولوی، مولانا، حافظ، قاری، یہ سب زیادہ ڈرتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ دین کے جانکار لوگ نبیوں کے وارث ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، نبی آنے والے نہیں ہیں، تو آپ کے بعد تبلیغ کا کام، دین کا کام، امر بالمعروف کا کام کون کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے ارشاد فرمایا تھا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء، یہ مولانا لوگ نبیوں کے علم کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے مرتبے ہیں، ان کے درجے الگ ہیں، یعنی بہت اونچا مرتبہ ہے۔ آپ سبھی لوگ سنے ہیں، حدیث میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا قیامت کے میدان میں کہ قرآن پڑھتے جاؤ، جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی تمہارا وہی آخری منزل ہوگا۔ لیکن اس سب تعریف اور علم کی اہمیت مذہب اسلام نے خوب دیا ہے۔ دنیا کے کسی بھی دھارمک کتاب میں، دھارمک استر پر، چاہے ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب ویدوں، پران، مہابھارت، منوسمرتی، گیتا جو بھی ہے، یا سکھوں کی کتاب گرو نانک جی کی، یا اس طرح سے عیسائیوں کی کتاب انجیل،
یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہود کی اگرچہ تحریف کر لیا ہے ان کی کتاب تورات، بدھسٹ کی کتاب، دنیا کی کسی بھی دھارمک کتاب میں دھارمک استر پہ لوگوں کو پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے۔ یہ واحد کتاب قرآن ہے، وہ عظیم کتاب ہے جس کی پہلی صدا، پہلا وحی، پہلی آواز، پہلا پکار، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقرا، پڑھو۔ حالانکہ عرب کے اندر سود کا بازار گرم، جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، دنیا کی ہر برائی پورے مکہ مدینہ سعودی عرب میں موجود تھا اس زمانے میں، جاہلیت میں، نبی کے آنے کے بعد۔ لیکن نبی جب رسول بن کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سب سے پہلے دارو پینے سے روکتے، آپ اگر چاہتے تو سب سے پہلے حکم کرتے کہ 5 وقتہ نماز پڑھو، ایسا نہیں کیا۔ آپ اگر چاہتے تو کہتے ڈاکہ مت ڈالو، چاہتے تو کہہ سکتے تھے چوری مت کرو، چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ سود مت کھاؤ، کہہ سکتے تھے کہ زنا مت کرو، کہہ سکتے تھے کہ دنیا کی برائی نہ کرو، لیکن ایسا نہیں کیا۔ آپ نے پہلا درس یہ دیا کہ اقرا، پڑھو، پڑھ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو قرآن نے پہلی آواز میں پڑھنے کے لیے کہا ہے، لیکن آج ہم تعلیم میں اتنا ہی پیچھے چلے گئے۔ آج تعلیم کی وجہ سے ایک مٹھی بھر ملک، معمولی ملک جس کو ملک تسلیم بھی نہیں کیا تھا کوئی پہلے، جس کو اسرائیلی کا ملک کہا جاتا یہود کا۔ میرے بھائی، پورے دنیا میں جتنے سائنٹسٹ موجود نہیں ہے اتنی وہ مٹھی بھر یہود کے اندر موجود ہے۔ بتائیے، علم کا پڑھنے کا درس ہماری کتاب قرآن پاک نے پوری دنیا کو دیا، اور علم میں آج یہود آگے ہو گئے۔ آج اس علم کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں 50 سے 55 ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت، کہیں راشٹرپتی ہے، کہیں پردھان منتری سسٹم ہے، کہیں راجا ہے، 55 سے زیادہ ملکوں میں مسلمانوں کی حکومت ہے۔ اس کے باوجود 55 ملکوں کے سامنے ایک مٹھی بھر یہود فلسطین کی پوتر دھرتی پر، جس دھرتی کو یاسر عرفات نے دلہن کی طرح سجایا تھا، جس میں قبلہ اول بیت المقدس مسجد اقصی موجود ہے، جس میں سارے نبیوں کی امامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، بہت سے نبیوں کی قبر موجود ہے۔ آج اس فلسطین کی دھرتی میں روزانہ مسلمانوں کو بندھک بنا کر کے قتل عام کیا جا رہا ہے، بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ایسا دردناک منظر ہے، آپ نے اگر ٹی وی میں یا یوٹیوب میں دیکھا ہوگا، آپ کو رات میں نیند نہیں آئے گی، کھانا کھانے کا من نہیں کرے گا۔ ان کا آہو بکا، ان کا پکار دیکھ کر کے آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ لیکن آج پوری دنیا ان کو بھلا رہی ہے، پوری دنیا کے مسلم ممالک تماشا گیر بنا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں؟ کسی کے دل میں، کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، وہ ایمانی قوت نہیں ہے جو حضرت خالد بن ولید میں موجود، وہ ایمانی طاقت نہیں ہے جو صلاح الدین ایوبی میں موجود تھا، وہ ایمانی طاقت نہیں ہے جو محمد بن قاسم میں موجود تھا، وہ ایمانی طاقت نہیں ہے جو سلطان ٹیپو میں موجود تھا، وہ ایمانی غیرت موجود نہیں ہے جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔ دوستو، تماشا ہے کہ جب چاہے بندھک بنا کے بچوں کے ساتھ، مہیلاؤں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ جب مدد دینے کی بات آئی تو ایران سے اور کون کون ملک سے ٹرک میں لوڈ کر کے ایک ٹرک کفن کا کپڑا بھیجا گیا۔ کہا یہ کفن کا کپڑا بھیج کے کیا کرو گے؟ اس کپڑوں کے ذریعے سے کفن پہنانے والا، غسل دلانے والا،
जनाजा पढ़ने वाला, दफन करने वाला मौजूद नहीं है। उन फलस्तीन की धरती में, उस पवित्र धरती में यहूद जैसे जालिम बदतमीज कौम मुस्लिम समाज के साथ जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ रहे हैं। खास वजह यह है कि इसके अंदर दुनियावी इल्म मौजूद है, साइंटिस्ट मौजूद है और अमेरिका जैसे बेगैरत सुपर ताकत की दस्तरत हासिल है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आखिर क्या हो गया जब इतना तरक्की याफ्ता दौर में, इतनी बड़ी दुनिया में मुसलमानों के साथ इस तरह जुल्म किया जाए, लोग तमाशा देखे तो कल हमारे साथ, कल हमारे आपके साथ क्या मामला हो सकता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, यकीनन सोचने की बात, डर है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि अल्लाह के रसूल, कुर्ब क़यामत में लोगों की तादाद कम होंगे? कहा नहीं, तादाद तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मिसाल का गुसाई सैल समुंदर की झागों की मानिंद होगी, भीड़ होगी। दुनिया में बहुत ज्यादा मुसलमान होंगे, लेकिन ईमानी ताकत इनकी मिसाल खसो खासाक की तरह, समुंदर की झागों की तरह, फेना की तरह से कोई कदर व कीमत नहीं होगी मेरी। यही वजह है। और एक दूसरी हदीस में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों के दिलों में कुर्ब क़यामत में वहन डाल दिया जाएगा। साहबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, वमा हुन्नल वहन या रसूल अल्लाह, वहन क्या चीज़ है अल्लाह के रसूल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहन हुब्बुद दुनिया कराहियतुल मौत। पूरी दुनिया के मुसलमान मौत से डरेंगे, मरने से डरेंगे और दुनिया से बेहद मोहब्बत और प्यार करेंगे। अरे दुनिया कमाना मना नहीं है, अल्लाह ने कुरान में सिखाया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया मांगने के लिए कहा गया है हसना की शक्ल में, लेकिन दुनिया मांगने का, दुनिया के पीछे अपनी ख्वाहिशात नफसानी को जो तज करे, हाय दुनिया, दुनिया के पीछे अपनी जिंदगी को निछावर कर दे, दुनिया के लिए अपनी पूरी आखिरत को बेच डाले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुर्ब क़यामत में यबीउ दीनहु, वह अपने दीन को बेचेगा, बिअरज़ि दुनिया, मामूली दुनिया के पीछे, एक कप चाय के पीछे, एक मामूली रुपया पैसे के बदले में अपने दीन को बेच डालेगा, अपने दीन को बर्बाद कर डालेगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ऐसे कठिन मौके पर हम उलमा की जिम्मेदारी है क्या हम उलमा भी सच्चाइयत और हक के आलमबरदार बने। समझ रहे हैं, दुआएं की जा रही है मसाजिद के अंदर, कहते अल्लाह हमारी दुआओं को सुन नहीं रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही बनी इसराइल को लेकर के बारिश तलब करने के लिए निकले थे। काफी भीड़, दुआ कर रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वही किया गया कि आपके आवाम में, आपके पब्लिक में ऐसा खाइन आदमी मौजूद है, जब तक वो मौजूद रहेगा आपकी दुआ सुनी नहीं जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह इतनी बड़ी भीड़ है, मैं कैसे पता चलाऊंगा कि कौन इसमें खाइन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब में बताया कि सबसे मुसाफा करो, जिसका हाथ आपके हाथ से चिपक जाए, सट जाए, समझो कि वही खाइन है, उसको बाहर कर दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वैसे ही किया। जब उसको बाहर कर दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुआ कर रहे थे कि अल्लाह बारिश नहीं हो रही है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दुआ करना 2 से 3 मिनट, 4 मिनट ही हुआ कि आसमान में बादल छा गया, बारिश शुरू हो गई। तो क्या पता चला? एक खाइन आदमी, एक मजबूर आदमी, एक बेईमान आदमी की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी टीम की दुआएं, उनके पुकार को अल्लाह के दरबार में नहीं सुना जा रहा है। तो हमारा आपका क्या हशर होगा मेरे भाई? हम 90% बेईमान है, नमाज के पाबंद नहीं है, सूदखोरी का बाजार गर्म है, और ये कौन कौन सिस्टम सूदी कारोबार का, कोयन और क्या क्या सिस्टम, और सामूहिक सूद और ब्याज, रंग बिरंग की नाजायज तरीके को हम अपना रहे हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैंने कहा था कि एक ज़माना के उलमाए किराम
جس کو اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء ڈرتے، علماء اللہ سے ڈرتے تھے، مولوی لوگ اللہ سے ڈرتے تھے صحابہ کی طرح، تابعین کی طرح۔ آج سارے لوگ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کرتے ہیں، جب تک ان کا نام سند کی بحث میں نہ پیش کیا جائے تو وہ سند، یہ حدیث کا وہ معاملہ، یا اسماء رجال کا وہ معاملہ، یا جرح و تعدیل کا معاملہ مکمل نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اتنے بڑے عالم دین جن کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، عرب کے مفتی اعظم، انہوں نے کہا تھا کہ اس نیلے آسمان کے نیچے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب پوری دنیا میں اس وقت نیلے آسمان کے نیچے البانی سے زیادہ حدیث کے جانکار کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی اتنے بڑے جانکار علامہ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ جلسے میں جلسہ کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے آئے ملک شام سے سعودیہ۔ تقریر کرنے جب آئے تو وہاں کے جلسہ کمیٹی نے ایک لفافے میں 1,00,000 ریال پیک کر کے ان کو نذرانہ دے دیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو نکل جاتے کہ نہیں لے کے آج کے مولانا؟ یہاں تو فکسڈ ہوتا ہے، 90,000 30,000 15,000 40,000 فکسڈ ہوتا ہے، فکس کر دیتا ہے پہلے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس لفافے کو نکال کے رکھ دیے اور کہا کہ البانی کوئی مالدار گھرانے کا نہیں ہے، متوسط گھرانے کا ہے، لیکن البانی نے قرآن حدیث شریعت کی بات بتا کے، تقریر کر کے یا کتاب لکھ کر کے معاوضہ نہیں لینے کا کام کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لینا حرام ہے، لیکن میں نہیں لیتا ہوں۔ ذرا غور کرو، یہ اہل حدیث کے اتنے بڑے عالم علامہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر کے لفافے میں 1,00,000 ریال دے دیا، پیسے کو واپس کر دیے، نہیں لیے۔ لیکن آج ہم علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ پورے ہندوستان، بنگال و بہار کے علماء آج روپیہ فکسڈ کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے شیخ عقیل اختر مکی حفظہ اللہ موجود ہیں، ہمارے سیٹھ جی عبدالغفور صاحب موجود ہیں، ہمارے قابل عالم مولانا سلطان صاحب شمسی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ اگر پورے ہندوستان کی ضرورت نہیں ہے، صرف بہار، بنگال، جھارکھنڈ، یہ 3 اسٹیٹ مل کے جو جلسہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ پوری دنیا میں جتنا جلسہ نہیں ہوتا ہے اتنا جلسہ اس 3 اسٹیٹ میں ہوتا ہے۔ میرے بھائی ہم سب اگر یہ عزم کر لیں کہ جو زیادہ فیس کا مطالبہ کرے گا ایسے مولویوں کو نہیں بلائیں گے، تو یقین مانیے کہ دین کے اندر کچھ لچک پیدا ہوگا، دین کے اندر اچھائیاں آئیں گی۔ لیکن ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں، سب لوگ پیسے کے مطالبہ ہے، اور اگر یہ فیس دینا چھوڑ دو گے، میرا چیلنج ہے کہ پورے بہار اور جھارکھنڈ اور بنگال میں ایک بھی مولوی فری میں جلسے کی تقریر کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ میرے بھائی ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے، آپ اہل حدیث کی تاریخ بھول گئے۔ علامہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، شاہی خاندان کے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے بنارس کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں۔ جب تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں، سرکار نے کہا کہ جو تبلیغ کرے گا ان کو پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ علامہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فقیر کی بھیس اختیار کر لیے کہ تبلیغ کرنا منع ہے، تو میں بھیک مانگنے کی بھیس میں جا کر بنارس کی گلی گلی میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ آج وہ دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ بنارس کی دھرتی میں اہل حدیث کا مرکزی مدرسہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کا قیام عمل میں آیا۔ وہی دھرتی بڑے بڑے عالم مولانا ابوالقاسم بنارسی، مولانا عبدالوحید رحمانی اور بڑے بڑے علامہ پیدا ہوئے۔ آج مولوی عبدالغفار سلفی بھی تقریری میدان پہ گھوم رہے ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ بنارس میں علامہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے دعوت و تبلیغ کا نتیجہ۔ میرے بھائیوں دوستو، ایمان کی کتنے مضبوط تھے علامہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ۔ اکبر شاہ ساری لال قلعہ میں بیٹھے، کچھ لوگ نبی کے جھوٹے طریقے سے نبی کے بال لے کے گھوم رہے تھے۔ حضرت بل، یہ بیمان بدعتی حضرات دیکھے ہوں گے یوٹیوب میں، روز دکھائیں گے ابو بکر کا لوٹا، ابو بکر کا جوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پینے کا گلاس۔ تعجب ہے کہ نبی پیدا ہوئے مکے میں، مدینے میں رہے، اور یہ دکھا رہے ہیں بیمان بریلی شریف، یہاں سے شائع کر رہے ہیں نبی کے بال۔ تو نبی کے بال لے کے گھوم رہے تھے کہاں؟ دلی جامع مسجد میں سب اٹھ اٹھ کر کے چوم رہے تھے اور پیسہ ڈال رہے تھے۔
ताउन। अल्लामा इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह वहाँ बैठे थे, वो उठे नहीं, गुस्से से उठे नहीं और कहा कि अगर ये नबी का बाल है तो इसमें मैं आग लगाऊं, अगर मेरे नबी का वाकई बाल है, चूल है, तो ये जलेगा नहीं। तो सब डर से भागा वहां से, जाके शिकायत किया मुगल खानदान के बादशाह अकबर सासानी को। लाल किला में बैठे थे, वो गुस्से से लाल पीला हो गए। कहा जल्दी अहले हदीस का मौलवी इस्माइल शहीद को बुलाओ। अल्लामा इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह लिख के भेजवाए कि तुम्हारे यहाँ जो आता है सब झुक के सलाम करता है, सब रुकू करता है, मैं झुक के सलाम नहीं करूँगा, मैं अस्सलाम वालेकुम कहकर मुसाफा करके बैठ जाऊँगा। अगर मंजूर है तो मैं आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। कहा मंजूर है। अल्लामा इस्माइल शहीद जब सामने आए तो अकबर सासानी के सामने तकरीर की, उनको समझाया तो उनका दिल का दरीचा खुल गया और ये कहने लगा कि आज से मुझको ये बात समझ में आ गई कि वाकई इस्माइल शहीद अल्लामा इस्माइल कोई मौलाना है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये अहले हदीस की बड़ी बड़ी मौलाना थी। न मैं अक्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाहु अकबर। शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह है जी। लास्ट दुआ आपसे हमने अच्छा अच्छा, मस्जिद का बहुत कमाल हुआ है। तो ये अल्लामा इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बात, शेखुल इस्लाम सनाउल्लाह अमृतसरी शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि पूरी जमीयत अहले हदीस के नाज़िम आला थे, अमीर, जैसे अभी मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफ़ी मदनी हफिज़हुल्लाह उस्ताद मोहतरम है, पूरे इंडिया के जनरल अमीर मोहतरम है, इसी तरह से। लेकिन इतनी गरीबी कि अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह का जूता फट गया तो सिलवाने के लिए हम लोग किसके पास ले जाते हैं? मूची के पास। हम लोग अपनी ज़बान पे चमार भी बोलते हैं, लेकिन सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ में सुई और धागा रखे हुए थे, उस सुई धागा से अपनी जूते और चप्पल को सिल लिया करते थे। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाल अहले हदीस के बड़े आलिम हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं, लेकिन दर्जीगिरी करके खाते थे। एक सिलाई मशीन रखे थे, उस सिलाई की कमाई से खाते थे। जमीयत जमात कौम की अमानतें काफी मौजूद थी, लेकिन उस पर टच तक नहीं। अहले हदीस के और एक बड़े मौलाना शेखुल कुल फिर कुल अल्लामा सैयद नज़ीर मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, नज़ीर हुसैन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जानते हैं दिल्ली में फ्री में सफ़ेद टोपी पहनकर सुबह 3 घंटा 4 घंटा फ्री में हदीस का दर्स देते थे, शरीयत का दर्स देते थे, और रात में अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी बाल बच्चों की परवरिश के लिए, रोजी रोटी के लिए दिल्ली प्लेटफार्म पे जाके लाल रंग का कुर्ता पायजामा पहन के कूली का काम करते थे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। अरब के मुफ्ती आज़म शेख सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के घर में इस मॉडर्न दौर में, जिसने पूरी दुनिया को भीख दिया है, जिस सऊदी का भीख पा करके पूरी दुनिया की हुकूमतें, पूरी दुनिया के यूनिवर्सिटियाँ और बड़े बड़े मदारिस बनाए गए, और वहाँ के सबसे बड़ी मौलाना उस वक्त के मुफ्ती आज़म शेख सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के घर में चूल्हा तक ना जले। मेरे भाई, शाह फहद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह अरब के बादशाह फतवा पूछने के लिए पहुँचे हैं। कहाँ? शेख सालेह उसैमीन के घर। शेख सालेह उसैमीन बोलने लगे कि फतवे की ज़रूरत थी तो आप एक फ़ोन कॉल कर देते, मैं आ जाता। कहा ये अदब के खिलाफ, हमारे आपके तरह नहीं है कि चाय की दुकानों में फतवा पूछेंगे, मोबाइल पे फतवा पूछेंगे। कहा ये फतवा अदब के खिलाफ है। अरब का बादशाह शाह फहद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फतवा पूछने के लिए शेख सालेह उसैमीन के दरबार में आ गए। आके देखते क्या है, सालेह उसैमीन के घर में कोई गैस चूल्हा नहीं है, खजूर के सूखे पत्ते से चाय बनाई जा रही है। ये मंजर देखकर शाह फहद बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो कतार रोने लगे। अरब के बादशाह, मेरे भाई, बहुत कुछ पेशकश किया,
शेख सालेह हुसैमीन को देख के भिजवाया, लेकिन नहीं लिया, ले लिया इताअते हाकिम के पेश नज़र, लेकिन उसको गरीब व मिस्किनों पे दान कर दिया। अरब के सबसे अजीम मुफ्ती आज़म अल्लामा शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का सिस्टम ये था कि ज़िंदगी में कभी ला नहीं बोले। आप लोग मस्जिद में अभी चंदा मांगा जा रहा है ना, शेख इब्न बाज़ अरब के बड़े मौलाना कभी ला नहीं बोले, ला मने नहीं, जो भी मांगने आया तौसिया मांगा तौसिया दिया, पैसा मांगा पैसा दिया, किसी को खाली वापस नहीं किया। समझ रहे? अफ्रीका के एक मौलवी आ गए कि मदरसा बंद हो रहा है, रमज़ान करीब है, पैसा ख़त्म हो गया है, मदरसा बंद होने को है, काल अल्लाह और काला रसूल की सदा बंद हो जाएगी, इसलिए कुछ चंदा दे दिया जाए। शेख इब्न बाज़ के पास पैसा मौजूद नहीं, घर में जाके मशवरा करने लगे कि आज मेरे पास पैसा नहीं और मैंने ज़िंदगी में किसी को ला नहीं बोला, किसी को नहीं बोला, आज इनको काल अल्लाह और काला रसूल की सदा बंद होने वाली है, मैं क्या करूं? एक थ्री व्हीलर गाड़ी, टेम्पो की तरह गाड़ी जिसमें बैठकर सरकारी ऑफिस में फतवा देने के लिए मुफ्ती ऑफिस जाया करते थे, उस मुफ्ती ऑफिस में जाने वाली थ्री व्हीलर टेम्पो गाड़ी को औने पौने कीमत में बेच दिए, बेचकर एक लिफाफे में पैसा पैक करके सुबह अफ्रीका के मौलवी को दे दिया कि जाके काल अल्लाह और काल रसूल की सदा को चालू करो। यहाँ सीधे साधे लोग होते हैं, कहते अरब में खूब पैसा है, चंदा देते हैं, है भी खूब पैसा, लेकिन दिल है उनके पास, लुटा देता है राह खुदा में। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम भी अपने ईमान को ताज़ा करें। और सबसे पहला मेरा मकसद ये है कि आप अपनी औलाद को पढ़ाइए, मेरे भाई, मदरसा लाइन में पढ़ाइए, स्कूल लाइन में पढ़ाइए। दीनी जानकारी के बाद कोशिश करें कि हमारे बच्चे डीएम बने, हमारे बच्चे बड़े साइंटिस्ट बने, हमारे बच्चे बड़े जानकार बने। आपको पता होना चाहिए कि एपीजे अब्दुल कलाम बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन दीनी मैदान पे बड़े दूर थे। भारत के राष्ट्र जी हम दुआ लेंगे। अच्छा, हमको जो बोले, हमको तो कुछ नहीं बोला, हम अकेले क्या बोले, सब मिले पकड़ी। देखिए, जामे मस्जिद, अजीम जामे मस्जिद प्लाज्मोना की धरती, जिसको आपने अच्छा खासा चंदा पहले भी दिया, जिसका हिसाब अभी अब्दुल गफूर साहब सुना रहे थे। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि मस्जिदों में चंदा देने का भी काम कीजिए, है कि नहीं? चंदा गरीबी हालत में भी दिया कीजिए, तब फायदा होगा। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम हैं, इन्होंने लिखा है एक वाकया कि एक सेठ आदमी आए, दीनी जानकार नहीं थे, लेकिन सेठ थे। एक मस्जिद के मौलवी को कह रहे हैं कि मौलाना, इस मस्जिद का चंदा क्यों कर रहे हो? हम अकेले इस मस्जिद को बनवा देंगे, डेंटिंग पेंटिंग भी करवा देंगे, लेकिन एक कागज में लिख दीजिए जन्नत की गारंटी नामा। मौलवी डर गया कि हम मौलवी आदमी, कोई नबी नहीं, कोई साहबी नहीं, मेरे पास कोई वही नहीं, अल्लाह की तरफ से इल्हाम नहीं, मैं इसको कैसे जन्नत की गारंटी दे सकता हूँ? कल क़यामत के दिन पकड़ा जाऊंगा। डर गया, ये भाग के आए उनके उस्ताद के पास, बड़े मौलाना, कोई मामूली किस्सा कहानी नहीं है, अहले हदीस के बड़े आलिम अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह ने लिखा है। बड़े आलिम के पास आए, कहा इस तरह का मंजर है, कहा अरे मस्जिद बनवाना है ना, सेठ जी को लिख के दे दीजिए ये हदीस, जिसमें लिख के वो मांग रहे हैं ना जन्नत की गारंटी नामा, उसमें लिख दो मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद तामीर करेगा, अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत में घर बनाएगा, यही जन्नत की गारंटी नामा लिख के दे दिया। मौलाना साहब, सेठ जी मस्जिद बनवा ले लगे।
مسجد بناتے بناتے رات میں خواب دیکھتا ہے، سپنے میں دیکھتا ہے کہ میں جنت میں پیچھے جا رہا ہوں، لیکن پلازمونا کی ایک عورت مجھ سے پہلے جنت میں جا رہی ہے۔ تو آٹومیٹک بات ہے کہ ایک آدمی جو پورا پیسہ کروڑوں کا لاگت زمین بیچ کے بیتن سارا پیسہ جمع کر کے مسجد بنوا رہے ہیں، اب مولانا صاحب سے جنت کی گارنٹی نامہ لکھوا چکے ہیں امام صاحب سے، اور جنت میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ایک عورت۔ آشچर्य معاملہ۔ لاسٹ ہو گیا، 10-5 منٹ بچا ہے، دعا کر کے آپ کو چھوڑ دینا، خطیر جی آ گئے ہیں۔ اچھا ہم جتنا اس میں ماربل لگے گا، 5 لاکھ لگے 6 لاکھ لگے، ہم اکیلے دیں گے انشاءاللہ۔ میرا بیٹا مر گیا ہے، سنیے، اچھا اس کے لیے، اور میرا ماں اور باپ 3 آدمی کے لیے ایک دم اچھا سے دعا کرے، جتنا لگے گا 5 لاکھ 6 لاکھ جتنا لگے گا ہم دیں گے ماربل 6000 اسکوائر فٹ کا جتنا تھا 5 لاکھ 6 لاکھ لگے گا، ہم اکیلے دیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ہمارے سیٹھ جی جناب عبد الغفور صاحب نے اپنے مرحوم باپ، مرحومہ ماں اور مرحوم بیٹا، ان تینوں کے نام سے اور اپنے گھر کی صحت یابی کے لیے کہ تمام قسم کی بیماریاں، تمام قسم کی مصیبتوں سے دور رہے، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کے پیش نظر ہمارے سیٹھ جی نے 600 اسکوائر فٹ کا جتنا بھی اس میں ماربل لگے گا، 6 لاکھ روپیہ، 6 لاکھ اسکوائر فٹ، 6 لاکھ روپے لگے گا، 6 لاکھ روپیہ لگے گا۔ اچھا 6000 اسکوائر فٹ 6 لاکھ روپیہ لگے گا لگ بھگ، اس کا پورا ماربل کے لیے ہمارے سیٹھ جی نے دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ جس مقصد سے ہمارے سیٹھ جی نے دیا ہے مقصد کو پورا فرما، اور مزید میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ دعا کر لیں، دعا کر سکتے ہیں، چونکہ اس طرح کی مجلسوں میں ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کی جا سکتی ہے، اس لیے میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سیٹھ جی کے ماں باپ کی قبر پہ نور کی بتی جلا۔ اللہ